Welcome back to Bosco Campus Vision. This is the 51st lecture of Web Design and Production for Business. Topic: Hosting a website. Hosting a website. Hosting a website means making a website available to public worldwide. When you create website, it is composed of web pages having text, images, videos and other content for people to see them. However, people can see your website only when it is available on the internet. To make your website available on the internet, you have to store it on a computer called web server. When you busy some space on a web server and store your web pages there, your website becomes hosted and can be seen by anyone. So, web hosting is a service of providing online space for storage of web pages. അതായത് നമ്മുടെ വെബ് പേജസിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സർവീസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ വെബ് പേജസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വെബ്സൈറ്റിനെ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത വെബ്സൈറ്റ് എല്ലാവർക്കും കയറുന്ന എല്ലാ യൂസേഴ്സിനും അവൈലബിൾ ആക്കി കൊടുക്കുകയാണ് ഹോസ്റ്റിംഗ് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. സോ ദീസ് വെബ് പേജസ് ആർ മെയ്ഡ് അവൈലബിൾ വയ വേൾഡ് വൈഡ് വെബ്. ഹോസ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ എല്ലാവർക്കും അത് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ. When you create website, it is composed of web pages having text, images, videos and other content for people to see them. What is a web server? A web server is a computer on which the web pages of your website are stored. അപ്പോൾ വെബ് സെർവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വെബ് സെർവർ ഈസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ വിച്ച് ദ വെബ് പേജസ് ഓഫ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ്. നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിലെ വെബ് പേജസ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? വെബ് സെർവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. It delivers or serves the content of your website to the users through internet. The computer which acts as server has to have very high specifications. It is also connected to the internet through very powerful link. Most web hosting companies have their own server on which they rent out space to you so that you can host your website and make it accessible to the general public. അതായത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ സെർവറുകൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നമുക്ക് റെൻറ്റിന് എടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാഷ് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സ്പേസ് വാങ്ങിക്കുകയോ ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് പബ്ലിക്കിലേക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ വെബ് സെർവർ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു? വെബ് സെർവർ ഇസ് എ കമ്പ്യൂട്ടർ ഓൺ വിച്ച് ദ വെബ് പേജസ് ഓഫ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ് ആർ സ്റ്റോർഡ്. Then what is web host? Any person or company who owns a server and rent out web space for website hosting can be called as web host. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്പേസ് ഒന്നുകിൽ റെൻറ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ ബൈ ക്യാഷിനോ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇവർക്ക് കൊടുക്കുന്നു. അത് ഒരു പേഴ്സൺ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കമ്പനി ആവാം. Then web hosting is a service of providing storage space for a website or application on a server on the internet. ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ഒരു സ്പേസ് അവർക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു ഈ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. Then going to what are the steps in hosting a website? ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പുകളാണ്: get your domain name, then choose a web host, then uploading your website, then testing your website, and last one is market your website. These are the steps in hosting a website. First step, get your domain name. Second step, choose a web host. Third step, uploading your website. Fourth one is testing your website, and the fifth one is market your website. First step is get your domain name. A domain name is a unique name that identifies a website. വെബ്സൈറ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിക് നെയിമാണ് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഫോർ ഗെറ്റിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് ഓൺലൈൻ യു നീഡ് ടു ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ നെയിം. അതായത് നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ടായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ആവശ്യമാണ്. ദീസ് ആർ ദ ഫെമിലിയർ വെബ് അഡ്രസ്സസ് സച്ച് ആസ് mywebsite.com, yahoo.com that most browsers use to find a particular website. Domain names in fact are pointers to a particular IP address, and we use them because they are easier to remember than a series of numbers.
The first step is registering a domain name is to choose it. The name can be almost anything you want, but to be most effective, it should reflect the nature of your website. അതായത് ഡൊമൈൻ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ആപ്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു നെയിം ആയിരിക്കും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇഫ് യു ആർ സെല്ലിങ് വാച്ചസ്, നമ്മൾ വാച്ച് സെല്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ഹാവ് എ ഡൊമൈൻ നെയിം ദാറ്റ് ഹാവ് സം റെഫറൻസ് ടു വാച്ചസ്, aiwatches.com or alwatches.com or sonawatches.com. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം ആയിരിക്കണം അതിന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ചൂസ് എ വെബ് ഹോസ്റ്റ്. ചൂസിങ് എ വെബ് ഹോസ്റ്റ് ഈസ് എ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് you should consider when starting a website project. In order to have your website, is where to host it. അതായത് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ നെയിം സെറ്റ് ചെയ്തു, ഇനി നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ ഒരു ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊരു പ്ലേസ് കണ്ടുപിടിക്കണം. ദിസ് പ്ലേസ് ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ ദ വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡർ. The web hosting as a service incorporates the space where your website files are stored, the traffic to your website, and lots of extra services such as firewall protection, technical assistance, email services, FTP access, website building tools and more. അപ്പം നമ്മൾ ഒരു ഡൊമൈൻ നെയിം നമ്മൾ എവിടെ ആണോ ഇതിനെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള ഒരു പ്ലേസ് സെർവർ വെച്ചിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ എവിടാണോ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ കമ്പനി നമുക്ക് സർവീസസുകളെല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ്ട്രാ സർവീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫയർവാൾ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റൻസ്, ഇമെയിൽ സർവീസസ്, പിന്നെ FTP ആക്സസ്, വെബ്സൈറ്റ് ബിൽഡിംഗ് ടൂൾസ്, ഇവയെല്ലാം എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം, പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് അപ്ലോഡിങ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. After you have opened an account with a web host and set the domain name system, you can start uploading your web pages. The most common way to do this is to use file transfer protocol software, but there are also some other options. അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വെബ് പേജ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് FTP ആണ്, സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്, അതായത് ഫയൽ ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ്. എന്നാൽ വേറെ ഓപ്ഷൻസും അവൈലബിൾ ആണ്. FTP is an internet protocol that allows data files to be transferred from one computer to another. Your web host will provide information about how to connect your site using FTP. അപ്പം നമ്മൾ അടുത്ത ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് യുവർ വെബ്സൈറ്റ്. You have to test your web pages in a browsers. നമ്മൾ വെബ് പേജസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ശേഷം നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. യൂസേഴ്സ് കയറുന്ന ഏത് ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണോ ആ ബ്രൗസറിലെല്ലാം നമ്മുടെ പേജോ അല്ലെങ്കിൽ വെബ്സൈറ്റോ ഓപ്പൺ ആയിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് മുൻകൂട്ടി ഇത് അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ നമ്മൾ എല്ലാ ബ്രൗസേഴ്സിൽ നിന്നും ഇത് കയറി ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കണം. അതായത് ക്രോമിന്നോ ഫയർഫോക്സ്, സഫാരി അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലോറർ പോലുള്ള ബ്രൗസേഴ്സിൽ നിന്നെല്ലാം ഇത് വർക്കിംഗ് ആണോ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. Directly testing your website is the only way you can be really sure that it works the way you want it on all browsers. In addition, if the site is mobile friendly, you can test it using a smartphone. നമ്മുടെ സൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത് മൊബൈൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്മാർട്ട് ഫോണിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഡയറക്റ്റായിട്ട് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇല്ലയെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്രൗസേഴ്സിൽ നിന്നോ അതായത് ക്രോമിന്നോ ഫയർഫോക്സിൽ നിന്നോ ഒക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം. Then last one is marketing. When your site is ready, you can submit it to the search engines like Google and Bing. Some techniques that attract potential customers to company websites are explained below under the head Marketing Your Website. Apart from submitting your site to the search engine, you can consider promoting it in other ways such as advertisement in the newspapers, word of mouth. അതായത് നമ്മുടെ സൈറ്റ് റെഡിയായി നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം, നമുക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും.
അപ്പോൾ നമ്മൾ വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്? നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ യൂസേഴ്സിനെ നമ്മുടെ സൈറ്റിലോട്ട് നാവിഗേറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെല്ലാം പ്രൊമോട്ടിംഗ് വേസ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലാതുള്ള മാർക്കറ്റിംഗ് ടെക്നിക്സ് ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? മാർക്കറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പം വാട്ട് ആർ ദ സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ ഹോസ്റ്റിംഗ് എ വെബ്സൈറ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് വൺ ഗെറ്റ് യുവർ ഡൊമൈൻ നെയിം, സെക്കൻഡ് ചൂസ് എ വെബ് ഹോസ്റ്റ്, third one uploading your website, fourth one testing your website, and the last one is market your website. Today's assignment question is what is web server, second question what is web host, and the last question is what are the steps in hosting a website. ഇതിൽ 2 മാർക്സിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് വെബ് സെർവർ എന്താണ്, അതുപോലെ തന്നെ വെബ് ഹോസ്റ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്.